होला महला इस पावन दिहाड़े नूं आप जी मना रहे हो। इहदे संबंध विच जिहड़ी पुरातन गाथा है उहदे वल थोड़ा ख्याल करियो। याद रखो जे धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच एक बचन आया है, हरनाकश दे घर विखे प्रहलाद दा जन्म होया है। हरनाकश चाहुंदा ये गल कि हर थां ते जले हरनाकश थले हरनाकश, हर थां ते मेरा नाम लिया जाए, लोग मैनू याद करन, मैनू परमात्मा मन के मेरी पूजा करन। इत्थों तक कि उन्हें स्कूलों के अंदर पढ़ाई वाले विद्यालयों के अंदर अपने नाम की महिमा या अपने नाम नू पुकारन वास्ते उन्हें उन्हां टीचरां नू उस्तादां नू रखिया कि तुसी बच्चियां तो लैके सब नू मेरे नाम की दुहाई दे के मेरे नाम वाले पासे कर दियो। रब ने सबब बनाया, घर विच ही एक पुत्र का जन्म होया प्रहलाद। याद रखो वो अपने बाप हरनाकश का नाम नहीं लेंदा, वो नाम जदों लेंदा परमेश्वर का नाम जिहड़ा परमात्मा रविया होया है, जिन्हों राम कह के वो पुकारदा है। इन्हें बहुत यतन किए। धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच एक बचन आया है, ये मैं तां सांझी आरंभता विच करन लगी है क्योंकि सानू पता लग जाए भी असल विच होला महला है की। इन्हें पहलो पहल आप यतन किया, जदों इहदा वस ना चलिया ते इन्हें अपने जिथे प्रहलाद पढ़दा है, दो अध्यापक है प्रहलाद दे, एक दा नाम भाई संडा, दूजे दा नाम भाई अमरका। इन्हें दोनों नू एक शब्द आखिया, कह लगे तुहाडा काम है, तुहाडे कोल मेरा पुत्र प्रहलाद पढ़दा है, तुसी एक काम करो, मेरे पुत्र नू चेता रखो, इनू राम राम कहना हटा के इनू मेरा नाम हरनाकश जपाउणा शुरू कर दियो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने एक बचन आखिया है, महाराज कह लगे हुण ये ते चाहुंदा है भी मेरा पुत्र मेरा नाम जपे, पर जदों स्कूल विच अध्यापकों ने संडा ते अमरके ने यतन किया, उन्होंने यतन किया पर वो फिर भी कला आप ही नहीं जपदा। प्रहलाद है जिहड़ा वो ताली मार के खुश हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ते कह लगे अपना नाम अपने बाप का नाम छड्ड के नाल दे साथियां नूं भी राम राम उन्हें जपन ला लिया। एक दिन संडा ते अमरका दोनों जने जाके उन्हां हरनाकश नूं आखे भी साडे वस तो बाहर है गल। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो। उन्हें आख्या साडे वस तो बाहर है, तेरे पुत्र नूं असीं लख यतन कीता समझाउण दा, ये कला आप ही नहीं राम जपदा, इहने ते जिन्ने चाटड़े जिन्ने विद्यार्थी है सारियां नूं बिगाड़ के ते उन्हां नूं भी तेरे नाम वाले पासे तो हटा के परमेश्वर दा नाम जपन ला छड्डिया है। हरनाकश ने आख्या कोई गल नहीं, मेरे कोल एक दूजा हथियार है। वो दूजा हथियार प्रहलाद दी मां एक कई बारी पुत्र नूं प्रेर के प्यार वस पा के प्रेरती है। इन्हें अपने घर वाली प्रहलाद दी मां नूं एक शब्द आखिया, कह लग्या भलीए वेख चेता रख, सारे लोग मैनू जपदे ने, तू अपने पुत्र नूं मेरे नाम जपन ला, नहीं कल नूं किते अनहोनी ना वापर जाए, इनू मैं मौत दे घाट उतार दियांगा। गल मैं नेड़े कर दवां। याद रखियो मां ने बड़ा प्रेरिया, प्रहलाद दी मां ने बड़ा प्रेरिया भी पुत तेरे बाप दे वस सारी धरती है ते तू इवें सारे तेरे बाप दे नाम नूं जपदे है, जले हरनाकश थले हरनाकश आखदे है। किन्ना चंगा होवे पुत्र जिस तेरे बाप ने धरती वस विच कीती है, तू भी अपने बाप दा नाम जपिया कर। सच जाने गुरु ग्रंथ साहिब कहन लगे, प्रहलाद ने आख्या मां याद रख, जे तू एहो जे कर्म मेरे तो कराएंगी, ना तू मेरी मां ते ना मैं तेरा पुत्र है, मैं केवल जिन्ना समा अंदर साह चलते पे ने मैं जपना ते एक रमे हुए परमात्मा राम नूं जपांगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने अगला वचन आखिया, कह लगे जदों इहदा वस ना चलिया,
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੀ ਪਚ ਹਾਰੇ। ਸੰਡੇ ਤੇ ਅਮਰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੀ ਪਚ ਆਰੇ। ਰਾਮ ਕਹਿ ਕਰ ਤਾਲ ਬਚਾਵੇ, ਚਟਿਆ ਸਭੇ ਬਿਗਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪਬੋ ਕਰੈ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਧਰੈ। ਬਸਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ ਪਟਰਾਨੀ। ਪੂਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਤਿਨ ਤੋ ਔਰੈ ਠਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਧਰਮੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਪਟਰਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬਸਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਬਸ ਕੀਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਪਟਰਾਨੀ। ਮਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਔਰੈ ਠਾਨੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਠਾਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਕੂੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਵਾਨੀ। ਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਰ ਟਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੱਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਹਿ ਮਦ ਮੈਂ। ਮਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਜਵਾਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਧਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਹਿ ਮਦ ਮੈਂ। ਜਵਾਨੀ ਧਨ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਹਨਿਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੀ,
ਚਾਰ ਮੂਰਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਸਭ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ, ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡਿਠੀ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੱਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਰਤਿਆ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੁਰਤ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬੀਏ ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਏ, ਸੜੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੜੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੀਏ, ਡੁੱਬੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਡੁੱਬੇਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ, ਅੱਗ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਆਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦ ਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ, ਆ ਡਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦੇ, ਛੱਤ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਥੰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ, ਕਰਸੈ ਔਦ ਕਨੇਰੀ, ਗੇਰ ਤਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ, ਭੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ।
ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਲੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ, ਹੋਲਕਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੋਲਕਾ ਤਾਂ ਪਾਪਣ ਸੜ ਗਈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਦ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਜਾਂ ਹੋਲਕਾ ਸੜੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਝੂਠ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਬਦੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਹ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਮਲਣੀ ਸੀ, ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਸਭ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਜੂਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ दूध, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਜੂਰ ਆਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਖਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ दूध, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ
ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਏ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸਨ ਵਿਸਾਖੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਨ ਇਹਨੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਸੁਭਾਅ ਮਲੀ ਜਾਏਗਾ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਵਕਤ ਚੱਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮਲਨੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਵਕਤ ਨੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾਇਆ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਵੀ ਝਲਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੋਲੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਰੰਗ ਡੋਲ ਕੇ, ਲੱਠ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1699 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰੰਗ ਡੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮਲ ਕੇ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਏ ਉਹਦੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 6 ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਲੋਹੇ ਤੇ ਬਣਾਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਇੱਕ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ,
पर सिख अज लोहे वर्गा भी नहीं रहा, इहदी कीमत अज अजिही भी नहीं रही। बाणी विच वचन आउंदा है, कहन लगे कच्चो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणे सुनियो। गुरु कहन लगे कच तो सिख नूं कंचन सोना बनाउंदा है। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणे सुनियो। बाणी विच वचन आउंदा है, कहन लगे गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणे सुनियो। बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भनियो। लोयो होयो लाल नदर जद सतगुर धारै। पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारै। गुरु सिख नूं सोने वर्गा बनाउंदा है। पर मैनू कोई कहण विचों गुरेज नहीं, मैं सच कहण दा यतन करना है। तुसी माया दे दे के सारियां ने अपनी किरत दी गुरद्वारियां नूं सोने ला दिते, पर सिख जिहड़ा बिल्कुल लोहे वर्गा बना छड्डिया है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ पल्ले कोई विचार भी नहीं है, ना कोल पल्ले हथियार है। मैं ये नहीं कहता भी गुरुद्वारे नूं सोना ना लाओ, रज के ला, पर सिक्खा कोई बहन वाला कंचन वर्गा सिख भी तो पैदा कर लै। ਇਹਦੇ ਵੱਲ भी कदी ख्याल कर। बेनती जिहड़ी कह रहा सा, हजूर ने 1700 ईस्वी के अंदर लोहगढ़ किले ते दो टुकड़ियां बनाईयां। दो टुकड़ियां बनाईयां। एक जिहड़ी टुकड़ी वो किले दे बाहर खड़ी कीती, हत्थां विच हथियार दिते, ते एक जिहड़ी टुकड़ी वो बाहरों उन्हें हमला करना है। इवें सतगुरु ने यूं कह लो जिहड़ा होला महला है शास्त्र विद्या दा एक प्रतीक है। सिखा तू जिथे विचार दा धारनी है उथे तेरे कोल हथियार भी चाहिए है। क्योंकि कल कोई आके इवें तेरी महाराज कहन लगे कोई आके पत ना लुट लवे, कल कोई आके तेरी धीआं भैणां दी इज्जत ना लुट लवे, कल आके कोई तेरा घर घाट ना उजाड़ दे। सब कहन लगे तेनू विचार भी दे के चले हैं, तेनू हथियार भी दे के चले हैं। हुण जदों बाहरी सिखा ने हमला करना, उन्हां रोकना, ते जिन्हां जित जाना, भावें है तो दोनों पासे सिख सन, जदों उन्हें जित जाना हजूर ने उन्होंने सिरपाओ देने, इवें इनाम देने। सतगुरु ने वह मनुखता एक वचन में साझा कर दिया, जेड़े लोग कहते सी काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कब हूं नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े हम डर जाए दुश्मन से कैसे लड़ पाए। एहो जे लोग जेड़े कहते सन महाराज सानू चिड़ी उड्डियां डर लगदा है, असी हथियार किवें पढ़ लवांगे। याद रखियो साहब ने होला महला चलाया, भंगाणी का युद्ध 1686 में होया है। साहब ने उन्हां लोकां दे अंदर इहो जी वीरता पैदा की कि कृपा राम वर्गे एक रोटियां खा के सौण वाला बंदा कह लवो, उन्होंने भी घोड़े ते असवार होके ते अपने हाथ में कुतका पकड़ के हयात खान वर्गियां नूं मौत दे घाट उतार दिता। लाल चंद हलवाई वर्गे जिहड़े केवल मिठा खाण दे शौकीन ने, कल्ले बनाउण दे नहीं, उन्हां लोकां ने भी जंग दे मैदान विच काले खां वर्गियां नूं मौत दे घाट उतार दिता। ये सतगुरु दी दित्ती हुई दात सी, ये सतगुरु दी बख्शिश सी। महाराज ने कृपा की, होले महल्ले दा इवें एक प्रतीक दिता, तू शास्त्र धारी हो जाए।